हेलो विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ अशोक सर साईनाथ क्लासीस यूट्यूब फैमिली और फेसबुक फैमिली में तमारू विद्यार्थी मित्रों वेलकम करूँ छूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा रखूँ छूँ कि तमे बधा मजामां हशो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तमे इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी रह्या छे। तमारे धोरण 6 में तमारे जे इंग्लिश सब्जेक्ट आवे छे, बरोबर, तमारी फर्स्ट लैंग्वेज होय छे इंग्लिश। ए इंग्लिश में तमारे जे हनीसकल आवे छे वर्कबुक, एनुं आपणे सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बधा चेप्टर ने जे कोईपण पोइम्स आवे छे एनुं आपणे सोल्यूशन करी रह्या छे अत्यारे विडियो में दरेक। तो आजना विडियो में आपणे तमारे यूनिट 3 बरोबर त्रीजું यूनिट छे तारोस रिवॉर्ड, ए आपणे सरस मजानुं एनुं सोल्यूशन छे विद्यार्थी मित्रों, आ विडियो में आपणे कवर करशुं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा राखुं छुं कि जो तमे नवा होय तो प्लीज़ चेनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। फेसबुक पर आ विडियो जोता होय तो प्लीज़ पेज ने फॉलो करी लेजो जरूरथी, एटले तमने नोटिफिकेशन छे रेग्युलर विडियोज़नी मळती रहे। અને યુટ્યુબના વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે આ ચેનલ ઉપર યુટ્યુબ ઉપર જોતા હોય આ વિડીયો, તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકોનને ઓલ ઉપર જરૂરથી સેટ કરી રાખજો, જેથી આવા જ યુઝફુલ કન્ટેન્ટના ટોપિક છે એના રેગ્યુલર તમને અપડેટ મળતી રહે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અને સાથે સાથે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે તે પણ જોઈન્ટ કરી લેજો ખાસ, એટલે જે કોઈ પણ નવું અપડેટ છે, પીડીએફ ફાઇલ છે કે જે કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ વર્ક છે એ બધું ત્યાં અપલોડ થતું હોય તો ત્યાંથી તમે कवर करी सको विद्यार्थी मित्रों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा राखुं छूं कि विद्यार्थी मित्रों एकदम क्लियर थई गयुं हशे हूँ शुं कहेवा मागुं छुं तमने। तो वधारे समय न बगड़े तो ए माटे आपणे विडियोने स्टार्ट करशुं। लेट स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे धोरण 6 बरोबर एनुं यूनिट 3 तारोस रिवर्स तमे जोई शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों, दरेके दरेक क्वेश्चन आंसर छे एनुं आपणे गुजराती ट्रांसलेशन करशुं नहीं। जो समझवा बेसशुं तो विडियोनी साइज एकदम मोटी थई जशे विद्यार्थी मित्रों। जरूर पड़े त्यां हूँ समझावतो रहीश, जे कंई पण ग्रामेटिकली पार्ट आवतो हशे ए पण तमने जरूरथी जणावतो रहीश। गुजराती जरूर पड़शे त्यां करतो रहीश, पण जरूरी नथी कि बधुं छे ए आखे आखुं आपणे ट्रांसलेशन करीने समजीए, बरोबर। कारण के आपणे इंग्लिश मीडियमना स्टूडंट छे विद्यार्थी मित्रों। इंग्लिश छे ए भले आम सब्जेक्ट तरीके आपणे स्कूलमां भणीए छीए, पण एक लैंग्वेज छे अने लैंग्वेज छे हमेशा एनी भाषामां ज तमे शीखो तो वधारे सारुं रहेशे। એટલે આપણે કન્ટિન્યુ ડાયરેક્ટ એ રીતે જોતા જશું, બરાબર। તો ક્વેશ્ચન બેઝ ઓન ટેક્સ્ટ યુનિટ છે, બરાબર। અહીં તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સિલેક્ટ ધ મોસ્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન્સ એઝ આન્સર, બરાબર। તો એમસીક્યુ છે તારો લીવ્ડ, બરાબર। તો ઓપ્શન બી જવાબ આવે છે ઓન અ લોનલી હિલ સાઇડ, બરાબર। આગળ જોઈએ, એવી જ રીતે ઓપ્શન બી આવે છે, આમાં પણ જવાબ તારો अर्नड हिज लिविंग बाय तो कि चॉपिंग वुड इन ध फॉरेस्ट। पछी थर्ड एमसीक्यू में तमे जोई शको छो ऑप्शन सी जवाब आवे छे। एवी ज रीते अहींया ऑप्शन ए जवाब बने छे। पांचमा में पण ऑप्शन ए एटले के बाय एक्सपेन्सिव शेक फॉर हिज पुअर ओल्ड फाधर। पछी छठ्ठा में ऑप्शन सी जवाब बने छे आंसर। विद्यार्थी मित्रों, जरूर पड़े त्यां तमे विडियो पॉज करीने व्यवस्थित एकदम आरामथी सोल्यूशन तमारा वर्कबुक में लखी सको विद्यार्थी मित्रों। आ तो जरूर पड़े ત્યાં હું વિડીયો થોડુંક સ્ક્રીન છે એ સ્ટોપ કરીશ, પોઝ કરીશ। વોટ વોઝ ધ રિએક્શન ઓફ શેક ઓન તારોસ ફાધર, તો એમાં ઓપ્શન ડી જવાબ આવે છે સાતમામાં, શું બોથ એ એન્ડ બી, એટલે કે હી સ્ટોપ્ડ શિવરિંગ અને હી ડીડ અ લિટલ ડાન્સ ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ ફ્લોર। બંને ઓપ્શન છે એ જવાબ બને છે, એટલે ઓપ્શન ડી આપણો જવાબ સાચો બને છે, બોથ એ એન્ડ બી। પછી પેજ નંબર 32 ઉપર છે, તમે જોઈ શકો છો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, વિકાસ હનીસકલ વર્કબુક સ્ટાન્ડર્ડ 6 પાર્ટ 1, બરાબર। તો હુ સ્પ્રેડ ધ સ્ટોરી ઓફ શેક થ્રુ આઉટ ધ વિલેજ, તો એમાં ઓપ્શન ડી જવાબ બને છે બોથ એ એન્ડ બી, બરાબર। એવી જ રીતે નવમામાં ઓપ્શન એ જવાબ બને છે, 10મામાં ઓપ્શન બી બને છે। એવી જ રીતે જોઈએ તો 11મામાં ઓપ્શન બી, 12થમાં ઓપ્શન બી એન્ડ 13માં ઓપ્શન ડી। પછી અહીંયા છે કમ્પ્લીટ ધ ઇનકમ્પ્લીટ સેન્ટેન્સ, બરાબર, અધૂરા વાક્ય છે એને પૂરા કરવાના છે। તો અહીંયા તો તારો વર્કડ વેરી હાર્ડ, હી અર્ન્ડ વેરી લિટલ મની। એવી જ રીતે અહીંયા સેકન્ડ ખાલી જગ્યા છે એ પણ તમે આ રીતે ફિલ કરી શકો, થર્ડ, ફોર્થ, ફિફ્થ, એવી રીતે સિક્સ્થ। આગળ જોઈએ તો 7મી ખાલી જગ્યા, દેન ધ મોર્નિંગ બિફોર। પછી ટ્રુ ફોલ્સ છે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તો પેલું છે એ ફોલ્સ, પછી ટ્રુ ટ્રુ ટ્રુ, પછી અહીં ફોલ્સ ટ્રુ અને ટ્રુ, બરાબર। પછી 8મું પણ ટ્રુ છે, 9મું ફોલ્સ અને 10મું લાસ્ટ છે એ ટ્રુ। પછી કોમ્પ્રિહેન્શન ક્વેશ્ચન આવે છે માય ડિયર,
વોટ વોઝ તારો? તો તારો વોઝ એ વુડ કટર, બરાબર, વુડ કટર હતો. પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે તો એનો આન્સર પણ તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમે આરામથી વિડીયો પોઝ કરી અને તમે લખી શકો. જરૂર પડે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજી વખત વિડીયો રિવાઇન્ડ કરી લેજો, જેથી કંઈ પણ છૂટી ગયું હોય તો એ પણ તમને મગજમાં તરત જ લાઇટ થાય અને આવી જાય અને એ તમે લઈ શકો. પછી આગળ જોઈએ તો 34 પેજ ઉપર તારો સ્ટોપ્ડ ચોપિંગ સડનલી બીકોઝ હી હર્ડ ધ સાઉન્ડ ઓફ રસિંગ વોટર ફ્લોઈંગ નિયર બાય. પાંચમો છો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એવી જ રીતે છઠ્ઠો, 7, 8, 9, 10. પછી અહીં પણ શોર્ટ આન્સર ટાઈપ ક્વેશ્ચન આવે છે. એક્સપ્લેન તારો વોઝ એ થોટફુલ સન, બરાબર. તો એને એક્સપ્લેનેશન આપવાનું છે સરસ મજાનું. 3 ને 5 લીટીમાં અહીંયા આપણે લખેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. તારો વોઝ અ વેરી થોટફુલ સન, હી વર્ક હાર્ડ ઓલ ડે બાય ચોપિંગ વુડ બટ કુડ નોટ અર્ન ઇનફ, બરાબર. એવી રીતે તમે સરસ મજાનો છે તમે જોઈ શકો છો. એવી જ રીતે બીજો છે તારો ડિસાઇડેડ ટુ વર્ક હાર્ડર ધેન બિફોર, હાઉ ડીડ તારો વર્ક ધેન. તો એ પણ સરસ મજાની આ 4-5 લીટીમાં આપણે આન્સર મેન્શન કરેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી આગળ જોઈએ તો વાય ડીડ તારો રન ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ સ્ટ્રીમ, બરાબર. વોટ ડીડ હી ફાઇન્ડ ધેર, વોટ ડીડ હી ડુ. તો સરસ મજાનો 3 ને 2, 5 લીટીમાં આન્સર લખેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. પછી આગળ 5મો પ્રશ્ન છે, ચોથો 5મો, એ પણ ડિસ્ક્રાઇબ ધ સીન્સ અહીં લખેલો છે. એવી જ રીતે છઠ્ઠો છે, અહીંયા 7મો આપેલો છે. એવી જ રીતે 8મો છે અહીંયા. પછી રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન છે. હાઉ સ્ટ્રોંગ વોઝ ધ વિન્ડ, તો તમે અહીંયા આન્સર જોઈ શકો છો એનો વિદ્યાર્થી મિત્રો. વોટ ડીડ તારોસ ફાધર વિશ, તો તારોસ ફાધર વિશ ટુ હેવ a cup of shake which would warm him and do good to his old heart. પછી આગળ જોઈએ what could તારો not remember, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. એવી રીતે અહીં પણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો અને ત્રીજો પ્રશ્ન. પછી હાઉ ડીડ ધ વિલેજર્સ લીવ ધ પ્લેસ, તો ધ વિલેજર લેફ્ટ ધ પ્લેસ 1 by 1. તેવી જ રીતે અહીં પણ તમે આન્સર જોઈ શકો છો. પછી વર્કિંગ વિથ લેંગ્વેજ ગ્રામેટિકલી પાર્ટ છે, બરાબર. તો ધેટ ઇવનિંગ, તો અહીંયા આવશે ધેર, બરાબર. વોઝ અ લોંગ, તો અહીંયા જોયું તો પ્રોસેસન આવશે. ઓફ વિઝિટર્સ ધો વોડકટર્સ હાઉસ, અહીંયા આવશે ઈચ મેન હર્ડ, અહીંયા એન્ડ, શેપ, ધેન અને એમ્ટી, બરાબર. અહીંયા જોઈએ તો એરર કરેક્શનમાં જોવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીં. તો અહીંયા છે વેન, વેર, વી, અસ, એન્ડ, બટ અને સ્લીપિંગ, ટુ સ્લીપ. પછી અહીં પણ ખાલી જગ્યા છે કમ્પ્લીટ, પેટેડ, સેડ, વર્ક અને સેલ મેક. પછી અહીંયા એઝ ધ સ્નેક સો મી કમિંગ ઇટ મેડ ઇટ્સ વે ટુ ઇટ્સ હોલ, બરાબર. તો મેડ ઇટ્સ વે, ત્યાં વેન ટુ આવશે. પછી અહીંયા જોઈએ તો ટ્રિક્ડ, તો ત્યાં ડિસીવડ આવશે. એવી જ રીતે અહીંયા સેન્ટ ફોર, તો ત્યાં કોલ્ડ થશે. પછી 5મામાં ખાલી જગ્યા બધી જોઈએ તો અહીંયા વોટ, એન્ડ, ઇફ અને ધેટ, બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા ચેન્જ ધ ડિગ્રી છે, તો આ રીતે થશે. પછી અહીં યુઝ ટુનો સેન્ડ કરવાનું છે, અહીં ચેન્જ ધ ડિગ્રી. પછી યુઝ ટુ, પછી યુઝ નોટનો યુઝ કરવાનો છે. પછી યુઝ એસ અને એઝ નો. એવી રીતે ચેન્જ ધ વોઇસ છે અહીંયા અને ચેન્જ ધ વોઇસ અહીંયા લાસ્ટમાં પણ, બરાબર. પછી રાઇટિંગમાં જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સરસ મજાનું અહીંયા તો સિંગિંગ કોમ્પિટિશન ઓન બિહાફ ઓફ ધ કલ્ચર કેરલી ઓફ યોર સ્કૂલ, બરાબર, લખવાનું છે. સરસ મજાની એક નોટિસ તમે જોઈ શકો છો. મિલેસુર મેરા તુમારા, જાન્યુઆરી 28, 2020. વી હેવ પ્લાન્ડ સિંગિંગ કોમ્પિટિશન ઓન ફેબ્રુઆરી 8, 2020. સરસ મજાનો પેરેગ્રાફ છે, આ રીતે તમે લખી નાખશો, બરાબર. આગળ જોઈએ તો સરસ મજાનો અહીંયા આપણે એક ઈમેલ લખેલો છે, બરાબર. ડિયર પ્રિયા લેટર લખેલો છે. સરસ મજાનો ડિસ્ક્રાઇબ કરતો એન્જોય ધ કાઇટ ફ્લાઇંગ ડે વિશેનો, બરાબર. તો આ રીતે તમે ઈમેલ લખી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી અહીંયા છે નાનકડી પેરેગ્રાફ સ્ટોરી ટાઈપનું છે, બરાબર. આ પણ તમે આ રીતે સરસ મજાનું લખી શકો, જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આશા રાખું છું કે સરસ મજાનું તમે એકદમ વ્યવસ્થિત આપણે ટૂંકમાં સરળ રીતે અને સારી ભાષામાં આપણે વ્યવસ્થિત સમજી ગયા છે, બરાબર. બધું જે કોઈ પણ સોલ્યુશન હતો
આગળ નેક્સ્ટ કયા ટૉપિકનો વિડીયો જોઈએ છે પ્લીઝ તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. તમારા અન્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એને પણ વિડીયોને શેર કરજો. તમારા વિડીયોની લિંકને છે એ તમારા વોટ્સઅપ સ્ટેટસમાં રાખજો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે તમારા જે મિત્રો છે એ પણ વિડીયો સુધી પહોંચી શકે અને સોલ્યુશન લખી શકે. તો હાલ પૂરતું એટલું જ. મળશું નવા ટૉપિક સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.